تھی جیسے چرپائی کی اتنی سخت. سیدھا انس فرماتے ہیں میں نے محبوب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اللہ کی قسم اتنا ریشم بھی کوئی نرم نہیں تھا جتنا محمد کا ہاتھ نرم تھا. نبی ہوتا ہی وہ ہے جو ساری امت سے خوبصورت ہو. مناظر اسلام حافظ عبدالقادر روپڑی اہل حدیث کے بہت بڑے سرخیل اور بڑی شخصیت تھے اور مناظر تھے. اور شاید آپ میں سے کچھ بزرگ جانتے ہوں کہ فروقہ میں کئی دن مرزائیوں سے مربعیوں سے کئی دن مناظرہ کرتے رہے. اہل اسلام کی طرف سے، اہل ایمان کی طرف سے، اہل سنہ کی طرف سے آپ کو مناظر جناب منتخب کیا گیا تھا. فروقہ میں آپ مناظرہ کرتے رہے. یہ ایک تاریخ ہے. حضرت روپڑی رحمۃ اللہ علیہ مشترکہ جلسہ تھا، موضوع تھا عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے کہ یہ جلسہ تھا. حضرت روپڑی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے ترجمان کی حیثیت سے وہاں پہنچے. جب پہنچے نا تو آپ کا موضوع تھا معیار نبوت. اپنی جیب میں مرزے کا فوٹو لے گئے اور معیار نبوت بیان کرتے کرتے فرمان دلائل دیتے دیتے فرمانے لگے نبی وہ ہوتا ہے جو اپنی امت میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو، اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہ ہو. یہ الفاظ کہتے اور اس پر دلائل دیتے دیتے کہ محمد مصطفیٰ کیسے خوبصورت ہے، نبی کیسا سونا ہوتا ہے، کیسا خوبصورت ہوتا ہے. کرتے کرتے اچانک مرزے کا فوٹو نکال کے فرمایا یہ ہے مرزا، بتاؤ یہ سونا ہے یا میں سونا؟ روپڑی صاحب فرما لیں یہ سونا ہے یا میں سونا؟ اگر یہ سونا ہے تو پھر اس کا حق ہے، اگر یہ سونا نہیں ہے تو پھر یہ میرا حق تھا. اس بے وقوف کو کس نے بنایا؟ مانو کہ محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں. سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور جو اس سے دعوے کی دلیل مانگے وہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے، دعویٰ کرنے والا کافر تو ہے ہی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس لیے میں نے ذکر کیا تھا کہ تواڈے دل جڑی گل ہے وہ نکل جائے. اہل حدیث اور ائمہ کو نہ مانتا ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہر امام کا ادب احترام اکرام میرے ایمان کا حصہ ہے، میری عقیدت کا حصہ ہے، میری محبت کا حصہ ہے. تو کچھ میں علامہ صاحب ہی کان نہیں سمجھایا. توجہ ہے، سنیے ہمارا پیغام. سارے ائمہ کرام سے محبت، عقیدت، ہمارا مسلک، ہمارا عقیدہ، ہماری دعوت، ہمارا پیغام ہے. آئیے آج میں ایک مشترکہ جلسے سے میں بے گفتگو صحابہ کرام اور پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے میں نے شروع میں دعویٰ کی ہے کہ آپ کی سیرت جو ہے محفوظ بھی ہے، سیرت آپ کی معصوم بھی ہے. جاؤ عیسائیوں سے پوچھو، ان کے بعد اپنے پیغمبر کی ساری سیرت محفوظ نہیں ہے. جناب یہودیوں کے بعد اپنے انبیاء کی سیرت محفوظ نہیں ہے. ہمارے پاس 63 سالہ زندگی کا ایک لمحہ بتائیے جو اہل اسلام کے پاس میرے محمد کا محفوظ نہ ہو اور آپ کی پوری سیرت معصوم نہ ہو. اتنے پاکیزہ میرے پیغمبر کہ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا فتح مکہ کے موقع پر کہ جو بندہ جہاں جناب آئے سیدنا ابو سفیان، پھر سیدنا ابو سفیان کے گھرانے کا ذکر آ جاتا. واہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ. امیر معاویہ کو جانتے ہو، 4 بھائی ہیں امیر معاویہ کے، 3 اور ہیں، چوتھے آپ ہیں. چاروں کے چاروں محمد کے صحابی ہیں. آپ کی 4 بہنیں، 3 صحابیاں ہیں اور چوتھی محمد کی بیوی بھی ہے اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام زوجہ محترمہ کے حیثیت سے مومنوں کی ماں ہے. سارا گھرانہ میرے محمد کے صحابہ کا. فرمایا جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اسے کچھ نہ کہا جائے. آپ اعلان فرماتے رہے. فتح مکہ کے موقع پر ایک ایسا بد نصیب تھا جس کے بارے میں آپ نے فرمایا حمار جس نے میری بیٹی زینب کو نیزے مارے تھے وہ جہاں ملے اس کو قتل کر دو. حمار کو کہا گیا فلاں فلاں کو معافی مل گئی ہے. آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ رؤوف الرحیم ہیں. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ پیغمبر کی شان ہے. وما ارسلناک الا رحمت
रहमत लिल आलमीन, ये पैगंबर का मुकाम है, लिहाजा चाहिए पैगंबर से जाके माफी मांगिए। उन्हें अपने मुंह को लपेट लिया कपड़े से, छुपता पैगंबर के सामने अचानक आके अपना चेहरे खोलता है, कहता है महबूब इतने बड़ों को, जालिमों को माफ किए, इतने गुनाहगारों को माफ किए, मुझे भी माफ कर दीजिए। पैगंबर खामोश हो गए, रुक गए। आप सोचने लग गए इस इरादे से कि सहाबा किराम के बारे में मैंने ऐलान किया हुआ है सहाबा के दरमियान कि हिबार को जहां पाओ उसको कत्ल कर दो, कोई उठ के इसको कत्ल कर देगा, इंतजार करे, मैं इसको तखीर करता हूँ। पैगंबर सोचते रहे, कोई सहाबी न उठा। सहाबा के ज़हन में ये बात थी कि अब आपकी महफिल व मजलिस में आ गए, अगर जब मरवाना हुआ, कत्ल करवाना हुआ तो आप इशारा या हुक्म फरमाएंगे, हम उठ के इसको मार देंगे। कुछ देर बाद आपने चेहरे अनवर को उठाया, फरमाया हिबार जाओ, हमने तुझे भी माफ किया। जब माफी मिली ना तो वापस पलटा तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया मेरे सहाबा, जब वो आया था मेरे सामने खड़ा रहा, माफी मांगता रहा, मैं कुछ ताखीर करता रहा, शायद तुम में से कोई उठ के मार दे, तुमने उठ के उसको मारा क्यों ना? फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने समझा आपकी महफिल मजलिस में आ गया है, लिहाजा अब हम उसको नहीं मारते। जब तक अगर मरवाना ही था तो आप आहिस्ता सा आंख का इशारा कर देते, हम उसको उठ के मार देते। आपने फरमाया मेरे साहबा सुन लो, जो नबी होता है वो आंख के इशारे से बंदे नहीं मरवाता। पैगंबर के आंखों के इशारे अल्लाह की वही के पाबंद होते हैं। यही तो हमारी दावत, हमारा पैगाम है पूरी दुनिया के सामने। पैगंबर की साथ मासूम है, आपकी बात मासूम है, आपकी जबान से निकलने वाला एक एक जुमला मासूम और महफूज है। आप अपनी मर्जी से, अपनी राय, अपनी ख्वाहिश और चाहत से नहीं बोलते। वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। जो फरमाते हैं अल्लाह की वही से फरमाते हैं, जो कहते हैं वो अल्लाह की वही से कहते हैं, जो बोलते हैं अल्लाह की वही से बोलते हैं। इसलिए तो आपके अक़वाल, आपके अफ़ाल भी सुन्नत है और आपके साथ साथ तकारीर भी सुन्नत है। ज़माने में रब की मखलूक में ऐसी हस्ती है कोई नहीं, जो चुप भी रहे तो चुप रहना भी दीन बन जाए, खामोश रहे तो खामोश भी सीरत बन जाए, खामोश रहे तो वो हदीस तकरीरी बन जाए। ये खास पैगम्बर है, ये खास नबूवत है। लिहाजा सहाबा किराम, नबी अलैहिस्सलाम की शान, इज्जत आपकी महफूज भी है और आपकी शान मासूम भी है। और अगली बात सुन लीजिए, आपके सहाबा किराम की सीरत महफूज है और आज तक हमारे पास असहाब रसूल को अल्लाह ने ये मकाम और शान बख्शी है। जिस तरह हम खत्म नबूवत के लिए एक है, उसी तरह हम सहाबा किराम की इज्जत और अजमत और शान और तक़द्दुस के लिए एक है। हर उस शख्स के हम खिलाफ हैं जिस शख्स के हाथ और जबान से सहाबा किराम महफूज नहीं है, हम उसको कभी दुनिया और आखिरत में माफ नहीं कर सकते। हमारा जीना, हमारा मरना सहाबा किराम की इज्जत, अजमत और शान के लिए है। और सुन ले और हमारी बात लिख ले और नोट फरमा ले, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के साथ हमारी अकीदत किसी एक सहाबी की तौहीन तनकीस हराम है और इंशाअल्लाह इस मुल्क में कानून बन के रहेगा। मिर्ज़ाइयत के हवाले से हमारे असलाफ, हमारे अकाबिरीन जो अहले सुन्नत थे, हमारे अकाबिरीन अपने हिस्से का काम कर गए, वो अपने हिस्से का काम करके उन्हें काफिर करार दिलवा गए। हमारे हिस्से का काम रहता है, अभी अल्लामा मसरूर साहब, हमारे हिस्से का काम रहता है, हमने मिर्ज़ाइयत को काफिर नहीं मुर्तद करार दिलवाना है और इंशाअल्लाह जरूर दिलवाना है। ये काफिर ही नहीं, ये मुर्तद है। इसलिए तो मैंने कहा था कि मिर्ज़ाई सिर्फ काफिर ही नहीं बल्कि मुर्तद है। इनके साथ खाना पीना, उठना बैठना, ये बीमार पुरशी, इनके जनाजे, इनकी बीमार पुरशी, अगर इनकी दुकान हो उस दुकान से सौदा लेना हराम है। अगर अपनी दुकान, तुम्हारी दुकान से सौदा लेने आए तो इनको सौदा देना हराम है। ये बीमार हो जाए तो इनकी बीमार पुरशी हराम है। रास्ते में चलते चलते इनके साथ ताउन, इनके साथ मोहब्बत, इनके साथ अखलाक, इनसा का प्यार इनसे हराम है। हत्ता कि इनके अगर एक्सीडेंट, हादसा हो, किसी मिर्ज़ाई का हो जाए तो उसको अस्पताल में पहुंचाना हराम है। 1122 को फोन करना हराम है, उससे मुआवनत हराम है। अगर इसके घर में आग लगी हो तो पानी डालना हराम है। अगर तेल मिल जाए तो पानी नहीं डाल सकते। जब मैंने कहा कि कहीं इसी तरह एक तकरीर मैंने कह दिया कहीं तेल मिल जाए तो थोड़ा सा डाल दे, तो फिर वो उठाया, मिर्ज़ाइयों ने उठाया, हत्ता कि जर्मनी ने मेरे खिलाफ, जर्मनी में जाके